السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ حجر اسود ایک سفید یاقوت تھا جسے جنت سے اتارا گیا، مگر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو اپنی روشنی سے روشن کر دیتے۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر انہیں جنت سے لا کر دیا، جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار کے اندر نصب کیا۔ سن 606 عیسوی کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، تب سیلاب نے کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش مکہ نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ آیا تو تمام قبائل آپس میں جھگڑ پڑے، کیونکہ ہر قبیلے کی یہی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر کے اندر رکھا اور تمام قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ وہ اس چادر کے کونوں کو پکڑ کر اٹھائیں۔ لہٰذا سب نے مل کر اس چادر کو اٹھایا، اور جب یہ چادر اس مقام پر پہنچی جہاں پر اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ سن 64 ہجری میں جب مکہ میں حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی تو یزید کے حکم پر حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبہ پر منجیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 1 سے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے دور کے اندر سن 930 عیسوی کے اندر ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ یہ بھی بالکل ابراہہ کی طرح خانہ کعبہ کو تباہ کر کے اپنا خود کا کعبہ بنانے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ لوگ وہاں پر بحرین میں اس کے پاس حج کرنے کے لیے آیا کریں۔ کرامتی دراصل ایک فرقہ تھا جو کہ خود کو مسلمان کہتا تھا، مگر اس کے عقیدے اسلام سے بالکل الگ تھے، بالکل اسلام کے مخالف تھے۔ ابو طاہر کرامتی ایک انتہائی ظالم انسان تھا، کیونکہ اس نے اچانک سے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے وہاں موجود 30,000 حاجیوں کو قتل کیا، کعبہ کے اندر اپنے فوجی اور گھوڑوں کے ساتھ داخل ہوا، کعبہ کے آس پاس موجود سب کچھ لوٹ لیا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیے، اور نشے کی حالت کے اندر کعبے کے سامنے اونچی آواز کے اندر چیختے ہوئے آواز لگائی کہ با خدا یہ میں ہوں، خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں۔ اس نے حاجیوں کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو اپنے سپاہیوں کے اندر غلام بنا کر تقسیم کر دیا، حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا، مکہ کے تمام لوگوں کے گھر بار اور ان کے مال و متاع کو لوٹ لیا، اور یہاں سے روانہ ہوتے وقت یہ اعلان کر گیا کہ آئندہ کے بعد یہ حج اس کے شہر میں ہوا کرے گا۔ اس ظالم شخص نے حاجیوں کی لاشوں کو آب زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا، جبکہ جو لوگ بچ گئے ان کی لاشوں کو سڑکوں پر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ 23 سال تک حجر اسود اس کے قبضے میں رہا۔ اس نے بحرین میں ہی خود کا محل بنوا کر اسے وہاں پر نصب کیا اور اسے دارالحجرہ کا نام دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ یہاں پر حج کرنے کے لیے آیا کریں۔ مگر یہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ لوگ اب بھی خانہ کعبہ کے اندر ہی حج کرنے کے لیے جاتے رہے اور حجر اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے۔ بعد میں 23 سال کے بعد فاطمیوں کی مداخلت کی بدولت عباسی حکومت نے بھاری تاوان دے کر آخر کار اسے واپس لیا۔ اس کی واپسی کا واقعہ بھی ایک معجزہ تھا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ جب کرامتیوں سے حجر اسود کا مطالبہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ پتھر تو ہمارے باقی پتھروں کے ساتھ مکس ہو چکے ہیں، ان میں سے حجر اسود کو الگ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی علامت ہے تو بے شک اسے تلاش کر لو۔ لہٰذا جب علماء کرام سے اس کے بارے میں مشورہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ حجر اسود کیونکہ جنتی پتھر ہے اور جنت کو فنا نہیں ہے، نہ ہی اس کو کوئی آگ چھو سکتی ہے، لہٰذا ان سب پتھروں کو آگ کے اندر ڈالا جائے، اور جو پتھر بھی اس آگ کے اندر پگھل جائیں یا پھٹ جائیں وہ حجر اسود نہیں ہو سکتے، اور جو بچ جائیں وہی اصل حجر اسود ہیں۔ لہٰذا بالکل ایسے ہی کیا گیا، اور اس طریقے سے حجر اسود کو بالکل الگ کر لیا گیا۔ اللہ نے صرف 38 سال کی عمر کے اندر ابو طاہر کو ایسی عبرتناک موت دی کہ چچک سے اس کی موت کے وقت کیڑے اس کے جسم کے تمام گوشت کو نوچ نوچ کر کھا چکے تھے۔ اس کا جانشین سنبر ابن الحسن کرامتی 20 مئی 951 کو حجر اسود لے کر مکہ آیا۔ اس موقع پر مکہ کے حکمران جعفر محمد ابن عبدالعزیز بھی موجود تھے، جنہوں نے دیکھا کہ حجر اسود کو چاندی کی تاروں سے باندھا ہوا ہے، کیونکہ اب تک اس کے اوپر 5 دراڑیں پڑ چکی تھی۔ دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدر نے کرامتیوں کو حجر اسود واپس کرنے کے لیے 50,000 درہم کی پیشکش کی تھی، جو کہ انہوں نے ٹھکرا دی۔ حجر اسود کی غیر موجودگی کے تقریباً 23 سالوں کے دوران حج بڑی حد تک بند رہا، کیونکہ کرامتی حاجیوں کے قافلوں کو بھی رستے میں ہی لوٹ لیتے۔
363 हिजरी के अंदर हिजर अस्वद के साथ एक वाक़या पेश आया कि जब सब मक्का के लोग सो चुके थे तो एक रूमी ने आगे बढ़कर हिजर अस्वद पर कदाल का वार किया, जिससे इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। लेकिन पता चलने पर लोगों ने इसे पकड़कर कत्ल कर दिया और बाद में पता चला कि वो स्पेशल रूम से हिजर अस्वद को निकालने आया था। 990 हिजरी के अंदर भी अमीर नासिर की मौजूदगी के अंदर हिजर अस्वद को एक शख्स ने लठ से मारा, जिसे अमीर ने खुद कत्ल कर दिया। इसके बाद 1088 हिजरी, 1143 और 1155 को हिजर अस्वद को नापाक करने की और बेद भी करने की कोशिश की गई, लेकिन सब के सब इसमें नाकाम रहे। सन 1039 हिजरी को तेज़ बारिश हुई और एक बड़ा सैलाब मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हुआ, जिससे खाना काबा की दीवारों को नुकसान पहुंचा और मस्जिद कीचड़ से भर गया। इस सैलाब की वजह से हिजर अस्वद भी अपनी जगह से हट गया। तब सुल्तान मुराद खान ने इसकी दोबारा तामीर करवाई। इस वक्त तक हिजर अस्वद के तकरीबन 13 टुकड़े हो चुके थे, जिनको मसाले लगाकर जोड़ा गया और वापस नस्ब कर दिया गया। मुहर्रम 1351 हिजरी के अंदर अब्दुल सत्तार नामी एक अफगानी ने हिजर अस्वद का एक टुकड़ा चुरा लिया और गिलाफ काबा और काबा की सीढ़ी से थोड़ी सी चांदी चुराई। इसने अपने जुर्म का इकरार किया और इसे मौत की सज़ा सुना दी गई। रबीउस सानी में वो टुकड़ा वापस जोड़ दिया गया और 1520 में सुल्तान सुलेमान ने तख्त संभाला, जो कि सल्तनत उस्मानिया के 10वें सुल्तान थे। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर खाना काबा की दोबारा तामीर और इसकी तोसी का इरादा किया और इस तामीर के दौरान हिजर अस्वद के 6 टुकड़े इन वर्कट से टूट गए। अब इन मुबारक टुकड़ों का क्या करना है, ये जानने के लिए कोई टेलीफोन जैसी सहूलत तो मौजूद नहीं थी, लिहाजा इन टुकड़ों को इस्तांबुल के अंदर लाया गया कि सुल्तान से पूछा जाए कि इनका क्या करें। सुल्तान सुलेमान ने उलमा कराम के मशवरे के बाद यह हुक्म दिया कि अब अगर आप लोग इन टुकड़ों को लेकर इस्तांबुल आ गए हैं तो इन्हें यहीं पर रखें, बेशक हम इनकी हिफाजत अच्छी तरह से कर सकते हैं। लिहाजा ये टुकड़े इनके महल के अंदर रखवा दिए गए और इनकी वफ़ात के बाद इनकी वसीयत के मुताबिक एक टुकड़ा इनके मकबरे के दाखिली दरवाजे पर लगा दिया गया, जबकि 4 टुकड़े करीब मौजूद मस्जिद सोकोलो महमद पाशा मस्जिद के अंदर लगा दिए गए, जो कि आज भी मौजूद हैं। तारीख में इस तरह के कई वाक़यात की वजह से हिजर अस्वद इस वक्त 8 टुकड़ों के अंदर तकसीम होकर खाना काबा की मशरकी साइड के अंदर स्टील के एक फ्रेम के अंदर मौजूद है, जहाँ पर हुजाज कराम या उम्रा करने वाले लोग अपने तवाफ़ का आगाज़ भी करते हैं और इख्तिताम भी। इस मुकद्दस जन्नती पत्थर के काला होने के पीछे हिकमत यह थी कि अल्लाह ताला इंसानों को ये बताना चाहते थे कि जिस तरह से जन्नत से आया हुआ एक पत्थर भी इंसानों के गुनाहों से दुनिया के अंदर काला हो सकता है, तो इंसान का दिल, उसका इंसान के खुद के गुनाहों से क्या हाल होता होगा। इसके अलावा हिजर अस्वद इंसानों के ना किसी नफ़े का मालिक है और ना किसी नुकसान का। इसकी अहमियत सिर्फ इसलिए है कि इसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी है और इसीलिए रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हर मुसलमान इसे बोसा देकर आपकी इस सुन्नत पर अमल करते हैं। यानी मुसलमान इस पत्थर की ताज़ीम करते हैं, इसकी इबादत नहीं करते। और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी भी पत्थर की या किसी भी बुत की इबादत करनी होती है तो वो आपके सामने मौजूद होता है, जबकि हिजर अस्वद कम से कम 5 फीट ऊंचाई पर मौजूद है। और अगर यही लॉजिक मान ली जाए कि मुसलमान इस पत्थर की इबादत करते हैं, तो क्या यहूदी दीवार गिरिया के सामने जो रो रो कर माफिया मांगते हैं, तौरात की तिलावत करते हैं, तो क्या वो इन पत्थर की दीवारों की परस्तिश करते हैं? हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तरीन हदीस मुबारका के मुताबिक इस हिजर अस्वद यानी काले पत्थर को जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया, जो 7 आसमानों के ऊपर मौजूद है। इसका असल रंग इंतहाई सफ़ेद था। इस पत्थर की बनावट को देखकर कोई भी एस्ट्रोनॉट ये बता सकता है कि यह पत्थर ज़मीन पर दरअसल मौजूद ही नहीं है, बल्कि खला से मेट्रॉइड की शक्ल में किसी टाइम में ज़मीन पर भेजा गया। ख़ास तौर पर जब आप इसका मवाजना आसमान से आने वाले दीगर मेट्रॉइड्स और एस्ट्रॉइड से करें तो। हैरत अंगेज़ तौर पर अगर आप इस पत्थर की टाइम टू टाइम ली गई तस्वीरों को देखें तो आपको पता चलेगा कि वक्त के साथ साथ इसका रंग स्याह यानी काला तरीन हो रहा है, जबकि इससे पहले कोई कैमरा या कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो कि इस बात को कंफर्म कर सके कि ये असल में वाकई सफ़ेद था जब इसे आसमान से उतारा गया। तो क्या ये महज इत्तफाक हो सकता है? और इसकी यही खसूसियात इसे ज़मीन पर एक मौजज़ा साबित करती हैं, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया, बेशक वो एक एक लफ्ज़ सच है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।